समस्त को प्रेज लॉर्ड नमस्कार। आजिर आलोचना रे आम माने बेसी नहीं टिके देखिबा बाइबल कहे जे प्रकाशित पुस्तक जदि आमे देखिबा एडा जोग वियोग मना करे 22 पर्व जदि आपण माने देखिबे वाक्य रे जहा नाही ताहा करा जीवा उचित नाही, जोग किंबा वियोग हेबो नाही। तो आज मोर अल्प आलोचना हबो, आपण माने से ऊपर जदि चाहिबे मते कमेंट करी मते पचारि पारिबे। ख्रीष्टमास प्रकृत रे जीशुंकर जन्म दिवस बोली धरा जीवा उचित कि तापर प्रार्थना करिबा। धन्यवाद प्रभु, सुंदर अवकाश देलो, तुमर दया तुमर अनुग्रह आम पाई अत्यंत मूल्यवान। प्रभु आमको तुम परित्राण देइछ, अनुग्रह करिछ, और जो वाक्य आम शिखिबु से ऊपर मते तुम आमको कढ़े नियो। गौरव महिमा तुम ठारे स्मरण करी प्रार्थना जीशुंक नाम रे मागुछु, आमेन। तो जीशुंकर जन्म एटा वास्तव अटे। देखो जीशुंकर जन्म वास्तव आओ एटा बाइबल रे बहुत जगह रे लिखा होची तांकर जन्म विषय रे, किंतु बाइबल रे तांकर जन्म रो डेट नाही जे केबे जन्म हेले बोली। प्रथम कथा एबे अन्य लोक माने कोन कहिबे न कहिबे से जिंस होची अलगा, किंतु आमे सत्यर बाहरे जीवा उचित नाही। आ सत्य कष्ट होची बोली अनदेखा करिवा उचित नाही। सेही जिंस होची जे जीशुंकर जन्म वास्तव, किंतु जीशुंकर जन्म तारीख बाइबल रे नाही। सेति पई आमे जे गोटे मन को मन आ गोटे जन्म डेट रखिबा आ सेटे पालन करिबा आ सेटे खुशी हेबा सेटा किछि आवश्यकता नाही। जीशु ख्रीष्ट जगत को जन्म हे आसिले एडा इस्राएल सुसमाचार, राज्यर सुसमाचार, आनंदजनक सुसमाचार बोली लेखा अछि। किंतु आपण माने मने रखंतु जीशु जन्म हेबार विषय मुख्य न होय कि तांगर शेष विषय होउची मुख्य। तेणु शेष विषय कौन, तांकर इस्राएल मानक पई से राजा अटंती आ अनुग्रह लोक मानक पई आ गोटे रूप अटंती। तेणु मुख्य कौन ताहा जणेबा पई परमेश्वर हमको चाहुछंती। तेणु जन्म दिन रे आमे अटकिबा उचित नाही। किंतु आज जदि आमे देखिबा अनेक भाई भणी माने शतकड़ा 100% रु 99% कहिले चले जे जन्म दिन अनुसार आमे बेसी खुशी हेइथाउ। अर्थ मनुष्य पर्वपर्वाणी रे विश्वास करे, लोक मानकर दल को से विश्वास करे। देखंतु आमे जदि जिसाय पुस्तक 7 पर्व पढ़िबा सेटे क्लियर लिखा अछि जे इमानुएल से जगह रे जन्मर विवरणी लिखा अछि। जिसाय 7 पर्व एहेतु प्रभु आपे तुमानंकु एक चिन्ह देवे। देखो को कन्या गर्भवती होई एक पुत्र प्रसव करिवो, ताहार नाम इमानुएल, आमानंक सहित ईश्वर रखिवो। इमानुएल सहित अर्थ आमानंक सहित ईश्वर। एटा 700 ख्रीष्ट पूर्वे घटना घटिछि, भाबाणी हेछि। जीशुंकर जन्म विषय बाइबल रे लिखा अछि। जन्म विषय भाबाणी लिखा अछि। मु कहिबा को चाहूछि जीशुंकर भावबाणी सत, तो जीशु जो जन्म हेबे सेही भावबाणी संपूर्ण सत, किंतु केबे जन्म हेले सेटा पवित्र आत्मा लेखि नांती। जेहेतु केबे जन्म हेले सेटा मुख्य न होय कि जीशु जन्म हेले हम पाई कोन करले सेटा होछि मुख्य। तेणु माथ्यू 1:23 रे मध्ये जदि आमे देखबा, देखो जणे कन्या गर्भवती होई पुत्र प्रसव करिवो, आ लोके ताहांको नाम इमानुएल देबे। एही नामर अर्थ आमानंक सहित ईश्वर। तेणु ईश्वर आमानंक सहित ईश्वर से। तेणु जेतेबेले जीशु ख्रीष्ट जन्म हेले तो सेटा तांकर भावबाणी सफल होए। जिसाय पुस्तक रे जे लेखा अछि से भावबाणीटा सफल होउची। तेणु जीशुंकर जन्मर भावबाणी सत, जीशु जन्म हेबाटा सत, किंतु निर्दिष्ट दिन को पालन करिया पई बाइबल रे आमान को अनुमति दिया जाय नै। आपण माने जो जाऊ देखिबे से जिसाय 9 पर्व रे लेखा अछि। जिसाय 9 पर्व
9:6 ଏବଂ 7 ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ପିତା, ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବ। ତାହାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଶାନ୍ତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ଓ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଓ ଧାର୍ମିକତାରେ ଏ କ୍ଷଣଠାରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥିର ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅର୍ଜବ ଏହା ସାଧନ କରିବ। ତ ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୋଉଟେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଲେଖା ଅଛି। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 9:6-7 ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କର ସିଂହାସନରେ ବସିବେ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାବବାଣୀ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରାଜା ସାଉଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ଦାଉଦ, ତ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜା ହେଇକି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ପୁସ୍ତକ। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏକ ଭାବବାଣୀ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଅଚାନକ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ମରିୟମ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କହିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାହା ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଭାବବାଣୀ ହେଇକି ଥିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। କେବେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମେ କେବେ ବି କୌଣସି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମିଖା ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଦେଖିବା, ମିଖା ପୁସ୍ତକ, ମିଖା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 5 ପର୍ବ, ମିଖା 5:2 ମାତ୍ର ହେ ବେଥେଲିୟମ ଇପ୍ରାଥା, ଜିହୁଦାର ସହସ୍ର ଗଣର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ତୁମେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ପୁରାତନ କାଳରୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି, ପୁରାତନ କାଳରୁ ଅନାଦି କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବେଥଲିହମରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ବୋଲି ଭାବବାଣୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ଭାବବାଣୀ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଦିନ ବାଇବେଲରେ ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଐତିହାସିକ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଭାବବାଣୀ ଅଛି, ଭାବବାଣୀ ଅନୁସାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଆସିକି କ'ଣ କରିବେ ସେ ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବେଲରେ ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଲୁକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 1 ପର୍ବ, ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 1 ଆଉ 2 ପର୍ବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ବିଷୟରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆପଣ 1 ପର୍ବ 2 ପର୍ବ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଟା ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବିବାଦ ଆଣନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ଉପରେ ସେମାନେ ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ତାରିଖ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଯୀଶୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଯେହେତୁ ତାରିଖ ନାହିଁ କହିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ। ପ୍ରକାଶିତ କହୁଛି କି ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଲେଖା ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ କାହିଁକି କରିବା? ଯୋଗ ନାହିଁ, ବିୟୋଗ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ବାଇବେଲ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ନୀରବ ଅଛି ଆପଣ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଠିକ୍ କରିବି କି ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ବା ମୁଁ ଜାଣିବା ଲୋକ ବୋଲି କହିବାକୁ ଯାଇ ଅନେକ ବିଷୟ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସବୁ ଲୋକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମରିୟମ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ଭାବାଣୀ ଅନୁସାରେ এই ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗକୁ ଆସିବେ, ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଯେହେତୁ ସେଇଠି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି କହିନାହାନ୍ତି
ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଅନୁସାରେ ବା ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟର ପ୍ରଚାର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ପର୍ବ 1ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମର ପାପ ପାଇଁ ମଲେ, ସମାଧି ହେଲେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ତ ଯୀଶୁ ମରିବାଟା ସୁସମାଚାର ବୋଲି ହିଁ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କୌଣସି ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସୁସମାଚାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେଇଟା ସୁସମାଚାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପାଉଲ କାହିଁକି କହିଲେ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ବୋଲି। ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଷ୍ଟୋରି ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯୀଶୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସମାଧି ହେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସୁସମାଚାର। ଯୀଶୁ ଆମର ପାପ ପାଇଁ ମଲେ, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏକ କରିବା ପାଇଁ ସମାଧି ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ପାପମୟ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେମିତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ବା ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏକ ପରମ୍ପରା ଘଟଣା। ଏଇଟା ବାଇବେଲର ଭାବାଣୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବାଇବେଲର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖ এইটা ବାଇବେଲରେ ସ୍ଥାନ ହିଁ ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ ଭାବରେ ପାଳନ କର ବୋଲିକି। କାହିଁକି ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଆପଣ ମୁଁ ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ, ତ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ବରଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଜିରିମିୟ 10 ପର୍ବ ଯଦି ପୁରା ପଢ଼ିବେ, ଆପଣମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟରେ ପଢ଼ିବେ, ମୁଁ କେତେଟା ରେଫରେନ୍ସ କାଲି ଦେବି। 10:4-5 ସେମାନେ ରୂପା ଓ ସୁନାରେ ତାହା ମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ତାହା ଯେପରି ଟଳମଳ ନ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟା ମାରି ତାହା ଦୃଢ଼ କରନ୍ତି। ସେସବୁ ତାଳ ଗଛ ତୁଲ୍ୟ କୁନ୍ଦାକର୍ମ ଓ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିବାକୁ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଅବା ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଳ ଗଛ ତୁଲ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି ବୋଲି ଦେଖିଥିବେ। ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି ଗୋଟେ ବନେଇଲେ, ସେଇଠି ଲିଚୁ ମାଳ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଲାଇଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ମାନୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲରେ ଖୋଜନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରେଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି। ବିନା ରେଫରେନ୍ସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେଣି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଫରେନ୍ସ କହିଲେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ବିନା ରେଫରେନ୍ସରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରିର ରେଫରେନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଟା ନିଜେ ବନାନ୍ତି, ସେଟା ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଟା ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ହଲଚଲ ନ ହେବ ପାଇଁ ବାନ୍ଧନ୍ତି, କଣ୍ଟା ମାରନ୍ତି, ହାତୁଡ଼ିରେ କରନ୍ତି। ସେମିତିକୁ ବନ୍ଧାଯାଏ, ନହେଲେ ପଡ଼ିଯିବ ସେ ଗଛ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସମାସ ଟ୍ରି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ହେବା କଥା ନାହିଁ, ସେ ଜରୁରୀ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜିରିମିୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର 10 ପର୍ବରେ କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି କହିଲାରୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଜୋରସୋରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମିତି ଆମର ଲୋକମାନେ ବି ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଯଦି କିଛି କରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯୀଶୁ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏମିତି ହେଉଥିଲା, ସବୁ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି। এই ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି, ଆମକୁ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିନାଶର ଛନ୍ଦିରେ ଆମେ ରହିଯାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 14 ପଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁବତ୍ ଓ ଜ୍ଞାନହୀନ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଆପଣା ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମା ଦ୍ୱାରା ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ତାହାର ଢଳା ପ୍ରତିମା ମିଥ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ନାହିଁ।
प्रत्येक मनुष्य आज भ्रष्ट होइछि सुनारे तैयारी करिछि मूर्ति से लज्जित होइछन्ति सेमानकर मूर्ति गुड़ ठारे प्राणवायु नाई लेखा अछि। मु कहिबाकू चाहे ख्रीष्टमास बा आमर एक्समास ट्री बुला जोटा अच्छी बा डिसेम्बर 25 ने आम जो आडंबर रे पालन करूछु लोक माने करूछन्ति बोली करंतु नाही जदि बाइबल सेटा कहू नाही। आपण कहि पारंती आपण जणे अलगा कि जणे का भिन्न कहउछ मु किए जणे अलगा कहिबी वाक्य रे आपण माने देखांतु कोट लेखा अछि जदि वाक्य रे अछि आमे समस्त ग्रहण करिवा किंतु वाक्य रे जोटा नाही आमे काहे कि आरंभ करिछु तेणु आमे बदलिबार अछि कोनोसी दिन कोनोसी वर्ष कोनोसी मास आमानकर मुख्य नुहे जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह समय आमानक पई मृत्युवरण कले तेणु परित्राण पाइबा पई मु कोन करिवि कोन फील करिवि केमती प्रार्थना करिवि सेटा नुहे परित्राण पाइबा पई उद्धार हेबा पई जीशु काहे कि आसले आ मो पई कोन कले क्रूस रे सेटा जानिबार अछि। जीशु मो पई क्रूस रे पाप पई मले मोर समस्त पाप क्षमा करिया पई रक्त बुहाइले आ समाधि हेले पुनरुत्थान हेले ए समस्त कार्य मते उद्धार करिछि। तेणु प्रत्येक वर्ष से डिसेम्बर 25 आसीबो कि आसीबो नाही मो पई बड़ कथा नाही किंतु जीशुंकर क्रूसर कार्य द्वारा मु उद्धार होइछि मो पई यथेष्ट। अनेक लोक माने डिसेम्बर 25 पाइले खुशी होंती गला डिसेम्बर रु ए डिसेम्बर को आसिली गला नुआ वर्ष रु ए नुआ वर्ष को आसिले बोली खुशी होंती। आज्ञा माने जो माने डिसेम्बर पाई 25 पाई खुशी होउचो किबा नुआ वर्ष पाई खुशी होउचो आपण मानकर जीवन नाही कि सीमित आपण आगु देखि नांती आगु जान नांती जे प्रकृत रे मु जीशु को पाई कोन पाई खुशी हेबा दरकार। जीशु जन्म हेले सेति जदि भी जन्म हेले ठीक अछि सेटा डिसेम्बर 25 रे हेले कि लेखा अछि कि प्रमाण नाही किंतु प्रमाण विहीन कथा हम एते जोरे धरिचु से लोक से विषय जदि हमकु कहूची एई दिन रे जीशु जन्म होई नथिला हमकु खराब लागुची आमे रागुचु तार अर्थ कोन आमे ईश्वर ठारो जीति जीवा कि सत्यर बाहर जीवा कि बाइबल कहे जोग वियोग मना अछि जहा बाइबल रे अछि सेतकी करंतु जदि बाइबल रे नाही इतिहास रे जदि अछि ठीक अछि इतिहास रे भी तो नाही एटा सेति पई मु आजिर दिन रे कहिबाकू चाहे ख्रीष्टमास एक्समास ट्री बा डिसेम्बर 25 एटा कोनोसी जीशुंकर माने परित्राण कार्य सहित संबंध नुहे एटा जीशुंकर परवर्ती क्रूसर कार्य द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त होइछि। मु आशा करूछि आजिर आलोचना रे आपण माने अनेक मूल्यवान आउ आत्मिक विषय पाइथिबे। आजि पई एतिकी कहिबी समस्तंको प्रेज द लॉर्ड नमस्कार।